નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री JK मेंदप्रा माध्यमिक शाला और SPI स्टार क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 में हम पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम हम देख रहे थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। अपने साहित्य से संस्कृत भाषा को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने वाले महाकवि कालिदास विश्व कवि है। कालिदास ने रघुवंशम व कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य, मेघदूत तथा ऋतुसंहारम नामक दो खंड काव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्यस्यम व मालविकाग्निमित्रम नाम के 3 नाटक लिखे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। उनके काव्य नाटकों का रूपांतर विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। यह हम कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ देख रहे थे। घायल हरिण शावक, बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कुलान से भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हरिण शावक को सांत्वना देते हुए उससे बातें करते हैं। वे उससे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हम मर नहीं सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है, तो हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा, हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे। ऐसा कालिदास हरिण शावक को कहते हैं। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हरिण शावक को देखकर उससे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले इधर से कुछ राजकर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य हो। कालिदास हरिण शावक को पुचकारते और सांत्वना देते हैं, वे उसे दूध पिलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી જોયો હતો। આપણે આગળ જોયું કે એક હરણનું બચ્ચું છે અને એ હરણના બચ્ચાને એક બાણ વાગી ગયેલું છે। એ બાણ વાગવાથી કાલિદાસ છે હરણના બચ્ચાને લઈને પોતાની બાહોમાં લઈને પોતે આવે છે અને હરણના બચ્ચાને તે સાંત્વના આપે છે। કાલિદાસ કહે છે, એટલે કે હરણના બચ્ચાને કહે છે કે આપણે જીવી જઈશું। જો એક તીરથી તું ઘાયલ થયું છે તો એક બાણ કે એક તીર એ તને મારી નહીં શકે। એટલે કે આપણો જે પોતે એવું કહે છે કે એક જે તને બાણ વાગેલું છે એનાથી તું પીડા સહન કરી શકશે અને અમારી આ કોમળ જે આંગળીઓ છે એનો સ્પર્શ તને પ્રાણ પણ આપી દેશે અને તારા અંગો પર ઘીનો લેપ થશે અને તું સારું અને સ્વસ્થ થઈ જઈશ। પછી આપણે જંગલમાં ઘૂમીશું, એટલે કે જંગલમાં આપણે ફરશું અને દુર્વા નામની વનસ્પતિ પણ ખાશું। એવું હરણના બચ્ચાને કાલિદાસ સાંત્વના આપે છે। તે સમયે મલ્લિકા પેલું જે દ્વાર છે એ બાજુ પોતે આગળ આવે છે। પહેલાં ઘાયલ થયેલા હરણના બચ્ચાને જોઈને એને આશ્ચર્ય થાય છે અને એને થોડા જ સમય પહેલાં રાજકર્મચારીઓ, એટલે કે રાજના જે પેલા સિપાહીઓ અને લોકો છે એને ઘોડા ઉપર જતા એણે જોયા હતા। એટલે એને પોતાને શંકા થાય છે કે લગભગ આ દુષ્કૃત્ય છે એ પેલા રાજપુરુષે અથવા એના માણસોએ કરેલું છે।
એટલે મલ્લિકા અને કાલિદાસ બંને પેલા હરણનું બચ્ચું છે, હરણના બચ્ચાને સારું કરવા માટે એની સેવામાં લાગેલા છે. એને ઘીનો લેપ લગાડે છે, પોતે દૂધ પીવડાવે છે અને આવી રીતે પેલા હરણના બચ્ચાને પોતે બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो. कालिदास मल्लिका ने कहे छे कि पेलू दूध छे ए दूध तू पहला मने आपी दे अने आने तू तारा हाथ में लई ले. दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है. कालिदास छे ए पेलू दूधनु पात्र. विद्यार्थी मित्रों आपणे जोयुं के भाजन एटले पात्र. कालिदास दूधनु पात्र छे ए मल्लिकाना हाथमांथी लई ले छे. मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है. એટલે મલ્લિકા છે એના હાથમાં પેલું હરણનું બચ્ચું છે, એટલે હરણના બચ્ચાને પોતાના બંને હાથોમાં લઈ અને એ હરણના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવવા માટે પેલું જે પાત્ર છે એ પાત્રને दूधनी नजीक मल्लिका ले जाए छे. कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है. कालिदास दूधनु जे पेलू पात्र छे ए पात्र हरणना बच्चानी वधारे नजीक करी नाखे छे. हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं हम ऐसा हर्ट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे. कालिदास हरणना बच्चाने समझावे छे. कालिदास कहे छे कि आपणे दूध नहीं पीशुं, आपणे एवी खोटी हट करशुं नहीं, आपणे दूध चोक्कस पीशुं. एटले पेला हरणना बच्चाने सांत्वना अने आश्वासन आपता आपता कालिदास हरणना बच्चाने कहे छे कि आपणे दूध नहीं पीए एवी खोटी हट करशुं नहीं. एटले कालिदास हरणना बच्चाने दूध पीवा माटे समझावे छे, कारण के हरणનું બચ્ચું એક તીરથી પોતે ઘાયલ થયેલું છે, એટલે હરણના બચ્ચાને એના શરીર ઉપર પીડા થતી હોય છે. એટલે કાલિદાસ પોતે હરણના બચ્ચાને સમજાવે છે કે તું આ દૂધ પી લે, આપણે એવી ખોટી હટ કરશું નહીં અને આપણે દૂધ પી લેશું. એટલે કાલિદાસ છે આવી રીતે પેલા હરણના બચ્ચાને સાંત્વના આપે છે. પછી આગળ જોઈએ. रात पुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है. वे ये समय बराबर राजपुरुष એટલે કે રાજનો એક વ્યક્તિ અને જેનું નામ દંતુલ છે એ પોતે દ્વારથી આવી અને દ્વારની પાસે આવીને પોતે ઊભો રહી જાય છે. क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है. कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है. હવે કાલિદાસ અને મલ્લિકા જ્યારે પેલા હરણના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવવા માટે બંને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, બંને સમજાવે છે કે તું દૂધ પી લે. એક છે દૂધનું પાત્ર છે એ હરણના બચ્ચાના મુખ પાસે લાવે છે. તે જ સમયે એક રાજપુરુષ દંતુલ પોતે એક દ્વાર પાસે એટલે કે કાલિદાસના દ્વાર પાસે આવે છે અને ત્યાં આવીને પોતે ઊભો રહી જાય છે. એટલે પેલો રાજપુરુષ છે એ કાલિદાસ અને મલ્લિકા બંનેને જુએ છે. એટલે ક્ષણભર માટે એટલે થોડીક વાર માટે એ બંનેને પોતે જોઈ રહ્યા છે. એટલે કાલિદાસ છે પેલા હરણના બચ્ચાને મુખથી પોતે દૂધ પીવડાવી રહ્યા છે. કાલિદાસ અને મલ્લિકા જ્યારે પેલા હરણના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવી રહ્યા છે તે જ સમયે રાજપુરુષ દંતુલ તેમના દ્વારમાં દરવાજામાં આવીને પ્રવેશ કરે છે અને કાલિદાસ અને મલ્લિકા જે દૂધ પીવડાવે છે આ દ્રશ્ય પેલો રાજપુરુષ દંતુલ પોતે જોઈ રહ્યો છે અને તે બરાબર તેમની બાજુમાં આવીને પોતે ઊભો રહી જાય છે. ऐसे ऐसे દંતુલ बढ़कर उनके निकट आता है. એટલે દંતુલ છે એ પોતે એક રાજપુરુષ છે. એટલે દંતુલ છે એ પેલા
કાલિદાસ અને મલ્લિકાની બાજુમાં આવીને પોતે ઊભો રહી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પેલો રાજપુરુષ દંતુલ છે એને પેલું બાણ કે તીર ચલાવેલું છે અને એના તીરથી જ પેલું હરણનું બચ્ચું છે પોતે ઘાયલ થયેલું છે. એટલે કાલિદાસ અને મલ્લિકા હરણના બચ્ચાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કારણ કે કાલિદાસને પોતાના પ્રાણીઓ પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હોય છે. કાલિદાસ છે એ પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમ છે અને કાલિદાસ જ એને પોતાની સંપત્તિ માને છે. એટલે કાલિદાસ એની સેવા શુશ્રૂષા જ્યારે કરી રહ્યા હતા ત્યારે પેલો રાજપુરુષ દંતુલ છે મલ્લિકાને કાલિદાસને જુએ છે. દંતુલે જોયું કે કાલિદાસે પેલા હરણના બચ્ચાને દૂધ પીવડાવ્યું. એટલે રાજપુરુષ દંતુલ છે કાલિદાસની અને મલ્લિકાની બંનેની બાજુમાં આવીને પોતે ઊભો રહી જાય છે. દંતુલ, હવે રાજપુરુષ દંતુલ છે એ પોતે બોલે છે, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? રાજપુરુષ દંતુલે આવી અને કાલિદાસને કહ્યું કે તમે દૂધ પીવડાવી અને આનું કોમળ માંસ ખાવા માટે ઈચ્છો છો અથવા આને કોમળ કરી લેવા માટે તમે ઈચ્છો છો? આવો પ્રશ્ન રાજપુરુષ દંતુલે પેલા કાલિદાસને કર્યો. कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं. એટલે કાલિદાસ અને મલ્લિકા એ આવો જ્યારે પ્રશ્ન એક વ્યક્તિએ કર્યો કે તમે શું આનું કોમળ માંસ ખાવા માટે અથવા આને કોમળ કરવા માટે તમે ઈચ્છો છો, આવો પ્રશ્ન જ્યારે કાલિદાસ અને મલ્લિકાને સંભળાય છે ત્યારે કાલિદાસ અને મલ્લિકા બંને ચોંકી જાય છે અને બંને પાછળ જુએ છે. એટલે मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है. मल्लिका છે એ હરણના બચ્ચાને લઈને થોડીક પાછળ જતી રહે છે, એટલે થોડીક પાછળ પડે છે. कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है. અને કાલિદાસ પેલા દૂધનું પાત્ર જે એના હાથમાં હોય છે કે દૂધનું પાત્ર લઈ અને હરણના બચ્ચાના મુખ પાસે રાખે છે. એ દૂધના પાત્રને કાલિદાસ છે એક બાજુ આસન છે આસન ઉપર મૂકી દે છે. એટલે કાલિદાસ અને મલ્લિકાને આવો પ્રશ્ન સાંભળવા મળે છે કે તમે બંને આના કોમળ માંસ ખાવા માટે અથવા આને કોમળ કરી લેવા તમે ઈચ્છો છો? ત્યારે પેલા દંતુલનો પ્રશ્ન સાંભળીને બંને ચોંકી જાય છે અને દંતુલની સામે જુએ છે. कालिदास, હવે कालिदास बोले છે, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं. कालिदासे પેલા દંતુલને કહ્યું કે જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી આપણે એકબીજાને જાણતા નથી, ઓળખતા નથી. આપણા બંને વચ્ચે ક્યારેય પરિચય થયો નથી. तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? પેલા રાજપુરુષ દંતુલને કાલિદાસ પોતે એવું કહે છે કે જ્યારે તમે ને હું એકબીજાને ઓળખતા નથી, આપણે બંને અપરિચિત છીએ, ત્યારે તમે અપરિચિત હોવાથી તમે મારા ઘરમાં આવવાનું સાહસ કેવી રીતે કર્યું? પહેલો જ પ્રશ્ન કાલિદાસે રાજપુરુષ દંતુલને કર્યો કે આપણે બંને એકબીજાને ઓળખતા નથી, એટલે કે આપણે બંને અપરિચિત છીએ, તેમ છતાં તમે મારા ઘરમાં આવવાનો પ્રવેશ કેમ કર્યો? તમે મારા ઘરમાં આવવાનું સાહસ કેમ કર્યું? दंतुल, एक बार मल्लिका की ओर देखता है फिर कालिदास की ओर. એટલે દંતુલ પેલો રાજપુરુષ છે એને એકવાર મલ્લિકાની સામે જોયું અને ફરીવાર એને કાલિદાસની સામે જોયું. दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था. એટલે પેલો રાજપુરુષ દંતુલ છે એને એમ કીધું કે કેસે આકસ્મિક એટલે કેવી અચાનક અને સહસા, એટલે કે તમે એકાએક વાત કરો છો, તમે કેવી વાત કરો છો કે આ પ્રશ્ન ખરેખર હું તમને પૂછવા ઈચ્છતો હતો, ત્યારે તમે આ પ્રશ્ન મને પૂછ્યો?
हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? પેલા રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું કે આપણે બંને એકબીજાને જાણતા નથી, આપણે બંને એકબીજાનો પરિચય ક્યારે થયો નથી, તેમ છતાં પણ મારા જ બાણથી જ્યાં ઘાયલ થયું હરિણનું બચ્ચું છે, એ હરિણના બચ્ચાને તમને ઉઠાવી લાવવામાં સહેજ પણ શંકા ન થઈ, તેમને સંકોચ ન થયો? પેલા રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને આવો પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે બંને એકબીજાને ઓળખતા નથી, તેમ છતાં પણ આ તીર મેં ચલાવેલું છે, આ બાણ મેં એને મારેલું છે, તેમ છતાં એટલે તમને પોતાને એવી ખબર હતી કે આ હરણના બચ્ચાને કોઈકે તીર મારેલું છે ને એ ઘાયલ થયેલું છે, તેમ છતાં પણ તમને ઉઠાવી લાવવામાં સહેજ પણ સંકોચ ન થયો? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं। દંતુલ છે કહે છે કે આ તો તમે એમ કહો કે તમારા દ્વાર સુધી ના લોહીના જે બિંદુઓ છે એના ચિહ્ન અહીંયા સુધી છે. કારણ કે દંતુલે જે પેલું તીર ચલાવેલું છે એટલે પેલું હરણનું બચ્ચું ઘાયલ થયું હતું, એટલે કાલિદાસ પોતાની બાહોમાં એને ઉઠાવીને જ્યારે લાવતા હોય છે ત્યારે હરણના બચ્ચાનું જે રક્ત છે, જે લોહી છે, એ બધી જગ્યાએ ટપકતું હતું. એટલા માટે કાલિદાસ જ્યારે એને લઈને આવતા હતા ત્યારે એના લોહીના બિંદુઓ છે એ જમીન ઉપર પડેલા હતા. એટલે રાજપુરુષ દંતુલ છે એ પેલા લોહીના જે બિંદુઓ છે, લોહીના જે ટીપા છે કે જે રસ્તા ઉપર પડેલા છે, એ રસ્તે ને રસ્તે રાજપુરુષ દંતુલ પણ એની પાછળ આવે છે અને કાલિદાસના ઘર સુધી પહોંચે છે. એટલે રાજપુરુષ દંતુલ કાલિદાસને કહે છે કે એ તો સારું થયું કે આના લોહીના ટીપા છે, એ લોહીના જે ટીપા છે આનું ચિહ્ન એટલે કે એની નિશાની છે, અને એ નિશાનીના રસ્તે રસ્તે હું અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છું. अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? नहीं तो પેલા રાજપુરુષ દંતુલે કહ્યું, નહીં તો આવી રીતે જે પેલા વાદળોથી ઘેરાયેલો દિવસ છે તો એના લીધે હું તમારું અનુસરણ કેવી રીતે કરી શકું, એટલે કે હું તમારી પાછળ પાછળ કેવી રીતે આવી શકું? આવું રાજપુરુષ દંતુલે પેલા કાલિદાસને કહ્યું. હવે कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो. कालिदासे पेला राजपुरुषने कह્યું કે હું ખરેખર જોઈ રહ્યો છું કે તમે આ પ્રદેશના એટલે કે આ વિસ્તારના તમે નિવાસી નથી, એટલે કે અહીંયા તમે રહેવાવાળા વ્યક્તિ નથી. દંતુલ વ્યંગ્યાત્મક હસી હસતા હૈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યંગ્યાત્મક હસી એટલે चिढ़ाने के अंदाज वाली हंसी, चिढ़ाने वाली हंसी. એટલે દંતુલ છે કાલિદાસનો આવો પ્રશ્ન સાંભળી અને પોતે વ્યંગ્યાત્મક રીતે પોતે હસે છે. એટલે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ. હવે દંતુલ છે એ પોતે પ્રશ્ન કરે છે. દંતુલ કહે છે કે मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. એટલે દંતુલ છે એ પોતે કાલિદાસને એવું કહે છે કે તમારી જોવાની એટલે કે તમારી જે દ્રષ્ટિ છે, એટલે કે તમે જે જોવો છો એની હું ખરેખર પ્રશંસા કરું છું, કે ખરેખર મારી વેશભૂષા એટલે કે મારો પહેરવેશ જ એવું કહી દે છે, મારો પહેરવેશ જ એવી વાતનો પરિચય આપે છે કે ખરેખર હું અહીંયાનો નિવાસી નથી, એટલે કે અહીંનો રહેવાસી હું નથી. દંતુલ છે કાલિદાસ એવું કહે છે કે તમારી જોવાની જે દ્રષ્ટિ છે એની ખરેખર હું પ્રશંસા કરું છું, અને મારો પહેરવેશ મારી વેશભૂષા જે છે એ જ એ વાતનો પરિચય આપે છે કે હું આ વિસ્તારનો રહેવાસી નથી. કાલિદાસ,
मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। કાલિદાસ પેલા દંતુલને કહે છે કે હું તમારો પહેરવેશ જોઈને હું તમને કહેતો નથી. તમારા પહેરવેશ જોયા પછી હું તમને એવું નથી કહેતો કે ખરેખર તમે અહીંયાના નિવાસી નથી એમ. દંતુલ: તો ક્યા મેરે લલાટ કી રેખાઓ કો દેખકર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લલાટ શબ્દ છે આપણા માટે નવો શબ્દ છે. લલાટ એટલે કે મસ્તક, માથું. તો પેલા દંતુલે કાલિદાસને એમ કહ્યું કે ખરેખર જે મારા કપાળમાં જે રેખાઓ છે, મારા મસ્તક ઉપર જે પેલી રેખાઓ છે, એ રેખાઓને જોઈને તમે કહી શકો છો? એટલે અહીંયા દંતુલ છે કાલિદાસને કટાક્ષભર્યો પ્રશ્ન કરે છે કે મારા મસ્તક ઉપર રહેલી રેખાઓને જોઈને તમે એવું કહી શકો છો કે હું અહીંના આ વિસ્તારનો રહેવાસી નથી? જાન પડતા હૈ ચોરી કે અતિરિક્ત सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो. દંતુલે, રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું કે તમને ચોરી કરવા સિવાય સામુદ્રિક કા ભી અભ્યાસ કરતે હો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામુદ્રિક આ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. સામુદ્રિક એટલે કે હસ્તરેખા વિદ્યાનું જ્ઞાન અથવા જ્યોતિષનું જ્ઞાન. એટલે રાજપુરુષ દંતુલ કાલિદાસને એમ કહે છે કે ચોરીની સિવાય તમને જ્યોતિષના જ્ઞાનનો પણ તમે અભ્યાસ કરતા લાગો છો. રાજપુરુષ દંતુલ એમ કહે છે કે પેલા હરણના બચ્ચાને મેં તીર ચલાવ્યું, બાણ ચલાવ્યું અને એને મેં ઘાયલ કરી નાખ્યું, એટલે તમે એને ચોરીને લઈને આવ્યા. એટલે કે તમને ચોરી કરતા પણ આવડે છે અને તમને જ્યોતિષનું પણ જ્ઞાન છે. મને તો એવું લાગે છે કે તમે જ્યોતિષનો પણ અભ્યાસ કરો છો. મલ્લિકા ચોટ ખાઈ સી કુછ આગે આતી હૈ. એટલે કાલિદાસને પેલો જે પ્રશ્ન એને કર્યો કે ખરેખર તમને જ્યોતિષનું પણ જ્ઞાન લાગે છે, આવું જોઈએ. અને મલ્લિકા જે છે એને કે જાણે કે કંઈક ચોટ આવી હોય, એટલે કે કંઈક વાગી ગયું એવી રીતે પોતે આગળ આવે છે. મલ્લિકા: તુમે એસા લાંછન લગાતે લજ્જા નહીં આતી? મલ્લિકાએ પેલા કાલિદાસને કહ્યું કે તમને આવું લાંછન એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણા માટે નવો શબ્દ છે. લાંછન એટલે દોષ, કલંક. મલ્લિકાએ પેલા રાજપુરુષ દંતુલને કહ્યું કે તમને આવું કલંક અમારી ઉપર લગાવતા તમને શરમ નથી આવતી? દંતુલ: ક્ષમા ચાહતા હું દેવી, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है. मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी? એટલે રાજપુરુષ દંતુલે મલ્લિકાને કહ્યું કે ક્ષમા ચાહતા હું દેવી, એટલે તમારી માફી માંગુ છું દેવી, મને ક્ષમા કરશો. પરંતુ આ હરણનું બચ્ચું છે જે તમારા બાહોમાં છે, એ જ હરણના બચ્ચાને મેં ઘાયલ કરેલું છે. એટલે પેલો રાજપુરુષ દંતુલ છે એ મલ્લિકાને કહે છે કે આ જે હરણનું બચ્ચું છે એ જ હરણના બચ્ચાને મેં તીર કે બાણ ચલાવેલું છે અને મારા બાણથી જ એ પોતે ઘાયલ થયેલું છે. એટલે મારા બાણથી જ ઘાયલ થયેલું છે, એટલે આ હરણનું બચ્ચું એ મારી સંપત્તિ છે અને આ મારી સંપત્તિ છે એ તમે મને પાછી તો આપી દેશો ને? कालिदास: इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष. કાલિદાસે દંતુલને કહ્યું કે આ પ્રદેશની અંદર હરણોનો શિકાર નથી થતો રાજપુરુષ. કાલિદાસ પેલા દંતુલને સમજાવે છે કે અમારા પ્રદેશની અંદર, અમારા વિસ્તારની અંદર હરણોનો શિકાર નથી થતો. તુમ બહાર સે આયે હો, એટલે કે તમે બહારથી આવેલા છો. इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने. એટલે કાલિદાસે પેલા દંતુલને કહ્યું કે ખરેખર
એટલું જ કાફી છે, એટલું જ પર્યાપ્ત છે કે અમે ખરેખર તમને અપરાધી માનતા નથી. કાલિદાસે દંતુલને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો અને એમને એમ કીધું કે અમારો જે વિસ્તાર છે, અમારો જે પ્રદેશ છે, આ પ્રદેશમાં હરણોનો શિકાર થતો નથી. અને તમે બહારથી આવેલા છો એટલે તમને અહીંયાની ખબર હોય નહીં. એટલે તમારા માટે એટલું જ કાફી છે, એટલું જ પર્યાપ્ત છે કે અમે તમને ખરેખર અપરાધી માનતા નથી. નહીં તો કાલિદાસનો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જો અહીંના લોકો હોય, આ વિસ્તારમાં રહેતા હોય અને જો એને હરણોનો શિકાર કરેલો હોય તો એ પોતે અપરાધી છે. કારણ કે આ વિસ્તારમાં રહેતા હોય એ બધાને પોતાને ખબર હોય કે આ વિસ્તારની અંદર હરણોનો શિકાર થતો નથી. અને રાજપુરુષ દંતુલને કાલિદાસ સમજાવે છે કે તમે બહારથી આવેલા છો, તમે અજાણ્યા વ્યક્તિ છો, એટલે તમે આ હરણને બચ્ચાને તમે બાણ મારેલું છે એટલે તમારા માટે એટલું જ કાફી છે કે અમે તમને અપરાધી સમજતા નથી. એટલે કે તમને આ વિસ્તારના આ પ્રદેશની ખબર હોય નહીં એટલા માટે થઈને. दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे. दंतुल राजपुरुष दंतुले कालिदास ने कह્યું કે રાજપુરુષે જે અપરાધ કરેલો છે એનો નિર્ણય છે એ ગામવાળા લોકો કરશે, ગ્રામીણ યુવક. દંતુલે કહ્યું કે ગામના જે યુવક છે, નવયુવક, એ પોતે અમારો નિર્ણય કરશે. अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो. दंतुले कालिदास ने कह્યું કે અપરાધ કોને કહેવાય અને ન્યાય કોને કહેવાય એના શબ્દાર્થની તમને ખબર છે, એનો શબ્દાર્થ તમે જાણો છો. कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ. कालिदासे પેલા રાજપુરુષ દંતુલને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. કાલિદાસે કહ્યું કે શબ્દ અને અર્થ એ તો રાજપુરુષની સંપત્તિ છે. આજે જાણીને અમને આશ્ચર્ય થયું કે ખરેખર શબ્દ અને અર્થ કોને કહેવાય, એવું કાલિદાસે પહેલાં દંતુલને કહ્યું, રાજપુરુષ દંતુલને કહ્યું. દંતુલ સમજદાર વ્યક્તિ જાન પડતે હો. રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું કે સમજદાર માણસ લાગો છો, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं. ले રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું કે મને તો એવું લાગે છે કે તમે સમજદાર માણસ છો, તેમ છતાં પણ તમને ખબર નથી કે રાજપુરુષનો જે અધિકાર છે એ બહુ દૂર સુધી આવતો હોય છે. એટલે અહીંયા રાજપુરુષ દંતુલનો કહેવાનો અર્થ એવો છે કે ખરેખર અમે રાજપુરુષો છીએ, એનો અધિકાર તમારા વિસ્તાર સુધી પણ લાગેલો હોય છે. એટલે અમારે શિકાર કરવાનો દરેક જગ્યાએ હક હોય છે. જે પેલા દંતુલ છે રાજપુરુષ, એનો કહેવાનો અર્થ એવો થાય છે કે અમારો અધિકાર છે બધી જગ્યાએ લાગતો હોય છે અને અમે બધી જગ્યાએ શિકાર કરી શકતા હોઈએ છીએ. એટલે બહુ લાંબા પ્રદેશ સુધી અમારો અધિકાર આવતો હોય છે. મુझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो. રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું કે મારે મોડું થઈ રહ્યું છે અને તમારી પાસે જે આ હરણનું બચ્ચું છે એ હરણના બચ્ચાને તમે મને આપી દો, એવું રાજપુરુષ દંતુલે કાલિદાસને કહ્યું. कालिदास यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है. कालिदासे राजपुरुष दंतुलने કહ્યું કે આ હરણનું બચ્ચું છે એ જે પર્વતની આ ભૂમિ છે, પાર્વત્ય ભૂમિ એટલે કે પર્વતીય ભૂમિ છે, એટલે કે જે પહાડોની જમીન છે એની આ સંપત્તિ છે. राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती है. અને કાલિદાસે રાજપુરુષ દંતુલને કહ્યું કે આ પર્વતીય ભૂમિ છે, આ પર્વતની જે ભૂમિ છે એના જે અમે બધા નિવાસીઓ છીએ એ બધા સહજાતિ છીએ. સહજાતિ એટલે કે
એક જ જાતિવાળા, એટલે અમે બધા છે જે પ્રાણીઓ છીએ અને માણસો છીએ એ અમે એકબીજાને એક જ જાતિવાળા જીવ સમજીએ છીએ. तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे. કાલિદાસે રાજપુરુષ દંતુલને કહ્યું કે તમે એવો વિચાર કરવાનો ભૂલી રહ્યા છો કે ખરેખર અમે તમારા હાથમાં આને સોંપી દઈશું. તમારે એવો પણ વિચાર ન કરવો જોઈએ કે અમને આ આપી દેશે. મલ્લિકા ઇસે અંદર લે જાકર તલ્પ યાર કિસી આસ્તરણ પર. એટલે કાલિદાસે મલ્લિકાને કહ્યું કે તમે આ હરણના બચ્ચાને તમે અંદર લઈ જાઓ. તલ્પ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. તલ્પ એટલે કે સૈયા અથવા અટારી. એટલે કાલિદાસ મલ્લિકાને કહે છે કે આ હરણના બચ્ચાને તમે અંદર લઈ જાઓ અને એને તમે પથારી ઉપર જઈ અને એની ઉપર તમે એને સુવડાવી દો. અંબિકા સહસા અંદર સે આતી હૈ. એટલે અંબિકા એટલે માતા તે સમયે બરાબર અંદરથી આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી રાખીએ. અસ્તુ.